आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु जयस्मिता। प्रथमे मुख्य खबर। श्रीक्षेत्र पुरी समेत राज्यर विभिन्न स्थान में रथयात्रा पालित। फकीरमोहन विश्वविद्यालय अनुष्ठित रथयात्रा महाप्रभु मुख्य सेवक दायित्व तुलाइले कुलपति। नीलगिर और बारिपदारे आज रथ टणाजिब। नीट यूजी 2026 परीक्षाफल प्रकाश पाइला। ओडिशा टप्पर हेले स्वातिक पट्टनायक। अमृत भारत स्टेशन योजना रे आज ओडिशार 7टी रेल स्टेशन उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीबीएसई रे पढ़ुथिबा नवम श्रेणी छात्र छात्री तृतीय भाषा प्रचलन चाप सृष्टि करिबो कहिले सुप्रीम कोर्ट। आजिठारु भारतर प्रथम हाइड्रोजेन चालित ट्रेन चलाचल करिबो। म्यांमार उपकूल में 2टी यात्रीवाही डंगा बुड़ीजिबारु 500 रु अधिक रोहिंग्या शरणार्थी मृत्यु। द्वितीय दिनिकिया क्रिकेट मैच रे भारत को हराइला इंग्लैंड। एवं सक्रिय लघुचाप जोगु राज्य में आहरी 2 दिन वर्षा लगी रहिबा नै पाणीपाग विभागर सूचना। एबे संपूर्ण खबर। गतकाली पवित्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे श्रीक्षेत्र पुरी समेत राज्यर विभिन्न स्थान में रथयात्रा आनंद उल्लासर सह पालित हो जाइछि। लगाण वर्षा सत्वे पुरी बड़दाण्डरे प्राय 10 लाख श्रद्धालुंक समागम होइथिला। राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समेत अन्यान्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रही रथ टाणिथिले। पुरी रे 3टी जाक रथ अधा बाटरे अटकी थिबारु आज पूर्वाह्न पुणी रथ टणा हेबो बोली सूचना मिलिछि। पुरी रे रथ टणा समय रे प्रबल भिड़ जोगु अणनिश्वासी होई 2 जण श्रद्धालु प्राण हराइथिबार खबर आज विभिन्न गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि। सेहीपरि फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे मध्य गतकाली पवित्र रथयात्रा महासमारोह पालित होइथिला। विश्वविद्यालय कुलपति संतोष कुमार त्रिपाठी महाप्रभुଙ୍କ मुख्य सेवक दायित्व तुलाइथिले। विश्वविद्यालय परिसर रे थिबा जगन्नाथ मंदिर रु माउसी मां मंदिर जाई छात्र छात्री ओ कर्मचारी माने रथ टाणी टाणी नेइथिले। समग्र विश्वविद्यालय परिसर रे एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हेबा सहित जय जगन्नाथ ध्वनि रे कंपी उठिथिला। द्वितीय श्रीक्षेत्र भावे परिचित बारिपदा और तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी रे आज अपराह्न महाप्रभुଙ୍କ रथ टणाजिब। पुरी भली एही 2टी स्थान रे प्रथम दिन रे रथ टणा हुए नाही। केवल 3 ठाकुरଙ୍କ पहंडी विजे करा जाए। परंपरा अनुसार गतकाली उभय बारिपदा और नीलगिरी रे श्रीजीउଙ୍କ पहंडी विजे संपन्न होइछि एवं ठाकुर माननको रथारूढ़ करा जाइथिला। आज अपराह्न प्राय 3टा समय रे रथ टणा आरंभ हेबो बोली जणा पड़िछि। बारिपदा रथयात्रा सबुठारु बड़ आकर्षण हेउछि। मां सुभद्राଙ୍କ दर्पदलन रथ को केवल महिला भक्त माने टाणी थांती।
ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ପଞ୍ଜାବର ଆୟନ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ହରିୟାଣାର ପାଂଶୁଲ ବଂଶଲ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁଗ୍ମ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 720 ନମ୍ବରରୁ ଉଭୟ 715 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାତ୍ୱିକ ପଟ୍ଟନାୟକ 40ତମ ରାଙ୍କ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 19 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 700ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,07,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଟିଏର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶର 75ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରପାଳି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା ଏବଂ ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 109 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏକ ନୂଆ ଭାଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ନୂଆ ଭାଷା ପଢ଼ାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନବମ ବଦଳରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ନୀତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 89 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ଦୈନିକ 2 ଥର ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 10ଟି କୋଚ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରୁ 8ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏବଂ 2ଟି ପାୱାର କାର୍ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 2600 ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିପାରିବ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶରେ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ବିକଶିତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫର ହେରିଟେଜ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଆହୁରି 35ଟି ଏହିଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ 2ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରୁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ 2ଟି ଡଙ୍ଗା ମାଲେସିଆ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। 2ଟି ଯାକ ଡଙ୍ଗା ମିଆଁମାର ଉପକୂଳଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗା 2ଟିରେ ପ୍ରାୟ 530 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରିବହନ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଥିବା ତଥା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମିଆଁମାରରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଦି ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ 4 ୱିକେଟରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ସୋଫିଆ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ 44 ଓଭରରେ 233 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 66 ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 65 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 234 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ନଦୀ ଓ ନାଳର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଅଧିକ ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେଲେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଓଜନ ବଢ଼ିଲେ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ି ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ। ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥରେ କ୍ଷୀରରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଫେଣ୍ଟି ପିଅନ୍ତୁ। ଅଦାରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାରୁ ଆରାମ ପାଇବା ଲାଗି ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଗରମ କରି ଗଣ୍ଠିରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟଥା ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ରାତିରେ ମେଥି ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସକାଳେ ସେହି ପାଣିକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଉପଶମ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଶକ୍ତ ହୁଏ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।